हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो मु वर्तमान अच्छे आमर किचन रे तो चलतु आज बर्तमान आम रोषे करवा कलरा चिप्स जोड़ा कि बहुत सहज हुए एवं खाइबापी भल लगे तो आलू एवं कलरा चिप्स करवा तो चलतु किपरि कौन करवा मो सहित वीडियो रे शेष पर्यंत रुहतु देखिए केमती कौन करुच्ची एवं आपण मैंने निश्चित थरे बनईकी ट्राई करके देखिए केमती लगुच किपरि कौन करवा मु आपण मानक जनइबी तो वीडियो को शेष पर्यंत देखिए एवं वीडियो को गोटे लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब करके आम सहित जोड़े रुहतु। एडा मो गैस तो चलतु गैस तो चलतु बाहर थिबा बैचलर पिला कुकिंग स्टार्ट करवा ता पूर्व कलरा को काटिदेवा। तो आपण प्रथमे कलरा को नेबे कलरा को नेला परे गोटे चॉपर द्वारा किंबा जो थी कि पियाज को स्लाइस करिके काटी हेबो ये भलिया सरू सरू करिके काटी देबे। देखंतु ए टाइप रो आम पाखरे चॉपर नाही तो आमे जुगाड़ करिके थाली को उल्टे देकी थाली रो पछ साइड रखिकी वर्तमान कटा चली तो चलतु ये काटिदेवा सब। तो फ्रेंड्स वर्तमान आमर कलरा कटा सरिलानी ये देखंतु तो सबुतक कलरा को वर्तमान गोटे जगार ट्रांसफर करदेवा। ट्रांसफर करिकी कलरा पूर्व आम धोई नथिलु तो वर्तमान आम सब कलरा को टिके धोईदेवा नहीं कि तो चलतु मो साथी आपण मैंने भी कलरा को धोईकी आनिबा। तो वर्तमान भल भाव धोईदेवा कलरा को धोईकी गोटे थाली रे ट्रांसफर करदेवा। थाली रे ट्रांसफर कला परे वर्तमान किछि आमे कौन सेटा हलदी गुंड लुण एवं लंका गुंड किछि देवा। तो हलदी गुंड मु किछि छिंची देली ता सहित लंका गुंड हल्का देदेली देन वर्तमान लुण स्वाद अनुसार बेसी देवेनि ना कलरा पिता पुणी लुण पूरा पिता हो। तो वर्तमान गोटे जगार बेसन को हल्का कते क्वांटिटी हेबो 3-4 चामच देकी भल भाव पानी सहित मिसेकी कलरा को गोलई देवा। कलरा को गोलैला परे वर्तमान फ्राई करबा पई गैस को ऑन करवा। गैस ऑन कला ऑन हो गला वर्तमान आम कढ़ाई को बसई देवा। कढ़ाई को बसैला परे रिफाइन तेल देवा। ये जो फ्रूटी बोतल रे आम रिफाइन तेल रखीचु जेहेतु बैचलर पिला ना किसी जिनस नहीं सब जुगाड़ रे चढ़ापी पड़ो तेणु वर्तमान फ्रूटी बोतल रो आमर रिफाइन ऑयल बाहरीला। देन तेल को गरम होगापी छाड़ीदेवा। गरम हो गलानी तो वर्तमान कलरा को गोटे गोटे करिकी पकईदेवा। एकाथरे पकईबनी एकाथरे पकईले कलरा सब लागिजिवो तो सेथिपाई गोटे गोटे पकाउछि। तो तेल आमे जेतकी देइछु से अनुसार क्वांटिटी पकईबा नहले अधिका पकईले मध्य भल भाव फ्राई हो पारिबोनी। तो चलंतु एतिकी तेल रे मु एतिकी कलरा देली एवं एहा को पाल्टई देवा नहले लागिजिवो। तो वर्तमान किछि समय फ्राई होगा छाड़ीदेवा।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଲରା ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା କ୍ରିସ୍ପି କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଫ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏତିକିରେ ବି ବାହାର କରିକି ଖାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଲକା ପିତା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ ଯେମିତି ଟିକେ ପିତା ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଫ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମର କଲରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତ କାଢ଼ିଦେବା, ନହେଲେ ଭାଇ ପୋଡ଼ିଯିବ। ପୋଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ତ କାଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏକାଥରେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ଆରେ ଉଠିଯା, ଉଠୁନି ଗୋଟେ, ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଉଠିଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦିଶୁଛି, ପୁରା ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଢାଳିଦେବା, ମାନେ ରଖିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ବାକି ତକ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି, ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଲରାର କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିବା। ପୁରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଭଳିଆ ହେଇଛି ରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଲରା ଚିପ୍ସ ସରିଗଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କରିବା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁକୁ ଶଙ୍କର ଆମର କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ବେଲାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେଣି। ହସଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲାରେ ସେ ଧୋଇକି ଆଳୁକୁ ଦେଲେଣି। ଏଇଭଳିଆ କାଟିବେ ଆଳୁ ଭଜା କଲା ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ବ୍ୟାଚଲର ପିଲା ଯେହେତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ବେସନ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କହିବି, କଲରାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ମିଶାଇକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ହାଲକା ପାଣି ମିଶାଇକି ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ଦିଏ। ଗୋଳେଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଣି ହେଇଯିବ, ଅଛି ନାଇଁ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଏକାଥରେ ଯଦି ବି ପଡ଼ିଯାଇ ତାହେଲେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଯିବ। ଲାଗିଗଲେ ମଜା ଲାଗିବନି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଠିକ୍ କୁଡ଼କୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ପକାଇଦେବା। ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ କଲରା ଭଳିଆ ଆଳୁକୁ ବି ପାଲଟେଇବେ, ନହେଲେ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଲାଗିଯିବ ତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୋଡ଼ିଯିବ, ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ପଳେଇବ, ଚାଲିଯିବ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଚାଲିଛି।
ପାଖାପାଖି ଆମେ ୟାକୁ 3ରୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁତକ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ବାକି ଯେତିକ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। କେମିତି ଦିଶୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ଦୋକାନୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ନା? ଯେହେତୁ ମୁଁ କରିଛି ଦିଶିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାକି ତକ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଏ କରିକି ସାରିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଳୁ ଏବଂ କଲରା ଚିପ୍ସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର କୁକିଂ ୱିଥ୍ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ବ୍ଲଗ୍ସ କି କୁକିଂ କହିପାରନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆଯିବ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ। ପଖାଳ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହିଲା ଖାଇବା। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।